حبيبك هل إليك دعانا اللهم صل وسلم. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك هذا كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حب في الصرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا. وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا. والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق مطالبا نوصانا. والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من دعانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحببا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وأغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من على هداه اكتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وسدد لسان ابن قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد، نعيد التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتكنو بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتكنو بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتكنو بعطائك وترضى بقضائك. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa banyak. Wabil khusus nikmat sehingga kita semua bisa hadir di majlis yang mulia ini, di majlis yang penuh berkah ini, di majlis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Nah, Sahibul kitab, ridha kitabnya kita pelajarin ya. Dan juga ilmu yang kita dapatkan daripada kitab ini manfaat untuk kita semua, mudah untuk kita fahami, bermanfaat buat diri kita, dapat kita amalkan, dan juga dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah sehingga ilmu yang kita dapatkan ini berkah. Ilmu yang kita dapatkan ini gadana ilal jannah, menuntun kita semua ke surga ya. Jangan sampai ilmu kita menjadikan kita saqana ilan nar, menuntun kita ke neraka. Insyaallah ilmu kita menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan Fatihah kepada sahibul kitab ini ya, dengan wasilah Fatihah kepada sahibul kitab, بوسيلة الإمام الحداد، بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم الفتى رسول حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح أبي إخواني من الأنبياء المسلمين والصحابة الكرام والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى سيدنا مهاجر إلى الله بن عيسى وإلى سيدنا الصادق الله المقدم محمد بن علي العربي وأصولهما وفروعهما وجميع سادتنا نبي على أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى سيد الله بن روح وجسر أبو حبيب محمد نوفل بن عبد الله بن حامد الكافي إلى روح الحبيب عن زين العابدين بن حسن السكاف إلى روح الحبيب محمد رضا بن عبد الله السكاف وإلى روح أبويا الحبيب عمر بن محمد الكافي إلى روح بابا حفصة بنت بحسن معبود وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. خصوصا لرسول الكتاب النصيحة الدينية والوصايا الإيمانية الإمام قدر الشهد وغير ثاني بعد البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجتهم في جنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. هذه النية على ما نوينا وعلى ما نصلح الصالحة وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. وقد هم عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت أقوام عليهم بالنار كانوا يختلفون عن الصلاة في الجماعة. كذلك ورد في الحديث وهو الغاية في التشديد والتهديد لمن يترك صلاة الجماعة من غير عذر صحيح. والعذر الصحيح هو الذي لا يمكن الحضور معه بوجه ما، وإن أمكن فبمشقة ظاهرة يحصل على أكثر الناس تحملها. ومع ذلك فالحضور أفضل والثواب فيه أكثر إلا في صور نادرة مثل أن يكون عذره داء الإسهال المتواتر ويخشى لو حضر من تلويث المسجد وما في معنى ذلك. والعذر إنما معناه سقوط الحرج عن المعذور وقد يحصل الثواب مع إسقاط الحرج لمن كان عذره صادقا وهو يود لو استطاع الحضور بأي ممكن ويقع في قلبه لعدم حضوره حزن وتعب على ما فاته من طاعة ربه وتعظيم حرماته. كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته إن
إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر الحديث وأنهم هم الذي قال الله فيهم ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ومن في معناهم من أهل الصدق والإخلاص وقوة الرغبة فيما عند الله وبذل النفس فما دونها في طلب مرضاته فإياك أن تتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر ناجز يمكنك أن تتعذر به بين يدي الله علام الغيوب وإن بدا لك القعود في بيتك لأمر رأيت فيه خيرا وصلاحا لك في دين أو دنيا فاخرج إلى المسجد أوقات الصلوات لتصليها في جماعة أو خذ إليك من يصلي معك في بيوتك ولو واحدا حتى تسلم من الحرج وتفوز بالثواب فإن فضل الجماعة يحصل بإمام ومأموم وكلما كثروا كان أفضل فتزكو في الصلاة ويزيد ثوابها خلف الأئمة من أهل الخير والصلاح وترجيه على الصلاة خلف من ليس بهذا الوصف وينبغي أن تتحرى وتجتهد أن تصلي خلف الأئمة المعروفين بالتقوى وهذا من حيث الأفضل والأولى وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر في المشي إلى المسجد لأجل الصلاة فيه ثواب عظيم وردت به الأخبار حتى ورد أن كل خطوة يخطوها العبد للمسجد تحسب له وتكتب له في حسناته وانتظار الصلاة بعد الصلاة من القربات ومثاله أن تصلي المغرب ثم تجلس في المسجد لأجل العشاء حتى تصليها والمنتظر للصلاة يعد عند الله مسديا ويكتب له ثواب المصلين سواء كان ذلك انتظار صلاة بعد صلاة أو سبق إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة وقعد ينتظرها والذي يمكث في محلها الذي صلى فيه لا تزال الملائكة تستغفر له وتدعو له حتى يحدث أو يتكلم كل ذلك قد وردت به الأخبار والنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط نعم قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب به الصلاة فلا صلاة له. Ini melanjutkan lagi pembahasan yang minggu lalu ya, yang mana tentang fadilah salatul jamaah, tentang fadilah salat jamaah dan bagaimana Nabi SAW perhatian tentang salat jamaah. Bahkan minggu lalu juga dijelaskan, diceritakan tentang Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, salah satu sahabat yang buta, yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, yang dimana pada zaman itu banyak sumur-sumur, banyak lubang-lubang di tanah, di tanah kota Madinah situ. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum minta uzur supaya nggak hadir ke masjid buat sholat jamaah, sebab matanya buta. Orang susah, nggak punya orang yang nuntun, minta uzur sama Nabi tapi nggak dikasih sama Nabi. Sebab apa? Sebab dia masih bisa mendengar hayya al-salah hayya al-falah. Ya. Ketika dia minta uzur dengan segala macam alasannya, Nabi sempat ngasih uzur, dia nggak apa-apa dia nggak sholat di masjid. Ketika dia mau pergi, si Nabi panggil lagi, atas mau hayya al-salah hayya al-falah, dengar nggak tuh hayya al-salah al-falah? Kata Sayyidina Abdullah bin Maktum, ya Rasulullah, dengar kita. Kata Rasulullah, tidak ada uzur lak, tidak ada uzur bagimu. Ya, bahalum mahalla, gitu kata Nabi. Datang kalau begitu, nggak pakai uzur, nggak ada uzur lagi. Sebegitu perhatiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam soal salat jamaah. Nah, ini dilanjutkan lagi di hadis yang lain. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sami'a nida'a farighan sahihan falam yujib fala salata lah." Barang siapa yang mendengar adzan, man sami'a nida, barang siapa yang dia mendengar suara adzan, farighan sahihan, dia dalam keadaan senggang waktunya, lagi santai, sahihan, sehat walafiat, kagak ada kurang satu apapun, falam yujib, kemudian kagak dijawab panggilannya, nggak langsung buru-buru pergi ke masjid, fala salatalah, tidak ada sholat baginya.
Saking pentingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini perhatian ke sholat jemaah. Ya, Nabi luar biasa perhatian sholat jemaah. Bahkan diriwayatkan juga di dalam kitab ini juga sebelumnya itu dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat sendirian satu sholat pun. Sekalipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah sholat sendirian, selalu berjamaah. Ya, diriwayatkan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam kitab Arba' Rasail. Aduh lupa siapa yang ngarang, tapi Arba' Rasail ini ada beberapa macam. Di antaranya ada Arba' Rasail fi shalah yang menjelaskan tentang salat. Arba' Rasail fi shalah. Di dalam kitab itu dikutip suatu hadis yang menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pengen mengumpulkan anak-anak muda. Ya, kalau anda nggak salah ingat 10 orang. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pengen memerintahkan orang untuk mimpin sholat di Masjid Nabawi. Kemudian aku kumpulkan 10 orang pemuda, aku ajak dia keliling kota Madinah, mampirin satu rumah. Akan aku ketok satu-satu pintu rumah. Yang ada laki-laki di situ akan kubakar rumahnya. Ada laki-laki yang nggak pergi ke sholat berjamaah di masjid, mau begitu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saking perhatian di buat sholat berjamaah gitu. Luar biasa itu, kamagal ya makna hadis. Nah ini ada nih. Waqad hamma alaihi salatu wassalam bi halaqi buyuti aqwamin alaihim bin nar kadu yakhtalifuna 'ala salati fil jamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen untuk membakar rumah-rumah orang-orang dengan api yang dia tidak hadir sholat berjamaah. Itu tadi hadisnya yang Anda sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen nyuruh orang buat gantiin Nabi ngimamin sholat. Nabi bawa 10 orang itu suruh bawa kayu bakar semua, diketokin rumah tuh yang ada laki-lakinya di situ, laki-laki yang soheh, yang sudah balik soheh, udah kena mukallaf lah ibaratnya, mau dibakar rumahnya sama Nabi. Ya, saking pentingnya sholat berjamaah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak melakukan itu, ya. Karena hukumnya fardu kifayah sholat berjamaah, jadi nggak sampai sebegitunya Nabi. Ya, tapi serius banget masalah sholat berjamaah sampai Nabi sampai begitu ngomongnya. Yang dengar suara azan dia nggak pergi ke masjid, dalam keadaan senggang, nggak punya kesibukan, sehat walafiat, nggak ada sholat begini. Ya, artinya sholatnya otomatis mardud, tertolak. Ya, tadi kalau fil hadis begitu yang diriwayatkan oleh di dalam hadis. Wa huwa al-ghayatu fi tasydid wa tahdid liman yatruku salatul jamaah min ghairi 'udhrin sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling keras, orang yang paling mengancam, orang yang paling benci, orang yang paling nggak suka sama orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur sahih, tanpa uzur yang betul gitu. Uzur yang betul-betul uzur. Ya. Apa uzur kalau bahasa sini? Alasan. Apa? Tidak bisa. Halangan ya, tanpa halangan yang benar gitu. Tanpa halangan yang betul. Kalau bukan karena halangan yang betul-betul halangan, nggak bisa. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak terima, enak banget gitu istilahnya. Wal udhr sahih dan halangan yang betul itu, walladzi la yumkinu al-hudur ma'ahu biwajhin ma. Itu ialah suatu hal yang sekiranya dia betul-betul nggak bisa hadir lagi, sudah. Ya, nggak bisa memenuhi hal tersebut karena udzur tadi, ya, karena halangan tersebut tadi. Ya. Itu betul-betul halangannya itu bukan yang main-main, yang benar-benar halangan, bukan halangan yang dibuat-buat. Ya. Kayak ketiduran itu bukan halangan namanya. Ya. Udah tahu dirinya tidurnya keblok, dekat waktu sholat tidur, itu namanya bukan ketiduran ya. Ya kalau yang kayak begitu. Yang ceritanya kalau udah terbiasa, habis zuhur tidur sekitar jam 1, jam setengah 2 misalnya. Biasa tidur jam setengah 3 udah bangun, tiba-tiba ketiduran, nah itu uzur. 12 gitu asarnya, bangunnya jam 4, nggak sempat buat sholat berjamaah di masjid, itu uzur namanya, yang kayak begitu. Nah yang cerita udah ketahuan nih, dia udah tidur jam 1, jam setengah 2 begitu, pasti bangunnya jam 5. Udah biasa, ya begitu. Paling cepat jam 4, udah pasti kelewatan tuh sholat berjamaah di masjid, tidur dia, itu bukan uzur sahih namanya, ngerti? Beda lagi. Paham tuh? Paham. Kata. Wa in amkana fa bi masyaqqatin zahiratin ya'sul 'ala aktsari an-nasi tahammuluha. Dan kalaupun mungkin
Ya, kalaupun mungkin untuk hadir salat berjamaah dengan adanya udzur tadi, dengan adanya alasan tadi. Tapi masyaqqatin zahiratin harus dilakukan dengan masyaqqah zahirah, dengan upaya yang luar biasa, dengan kesulitan yang jelas sekali. Ya, surah Al-Kahfi istitahamuluha. Kesulitan, kebanyakan orang bakal kesusahan buat melakukan hal tersebut. Tapi zaman Nabi itu justru orang-orang yang kesulitan itu makin semangat mereka berangkat ke masjid. Sampai zaman ini pun ada yang kayak begitu ya. Orang-orang yang ke masjid pakai kursi roda. Ada ya yang kayak begitu, didorongin sama anak. Tongkat masih jalan. Kursi roda udah nggak jalan lagi. Maksain. Di zaman Nabi begitu juga ada. Kalau zaman Nabi belum ada kursi roda, dibopong sama orang buat datang ke masjid. Dibantuin berdiri di soft. Bayangin. Wa ma dzalika fal hudur afdal, sesuai kata Imam Haddad ya. Walaupun ada itu semua tadi, masyaqqah tadi, kalau misalnya dia mau datang ke masjid harus dengan susah payah, dengan jerih payah yang lebih dibandingkan jerih payah normal, begitu. Fal hudur afdal, dalam keadaan itu pun fal hudur afdal, hadir ke masjid tadi buat salat berjamaah lebih afdal, lebih utama. Wa thawabu bihi aktsar, dan pahalanya lebih besar justru. Lebih gede lagi. Nah, itu yang mereka cari. Yang mereka kejar tuh itu. Ya. Karena yang mereka harapkan itu Allah, sudah lillah, sudah. Bukan soal dirinya lagi. Ya, tapi soal Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka cari. Ya. Kalau kita masih kebanyakan mikirin dunia, mikirin kita capek, susah. Alasan dikit, gerimis dikit, udah enggak usah masjid. Gitu kita. Illa fi suwarin nadirah, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu. Ya. Jadi hal-hal ini lebih utama kita hadirin, walaupun kita lagi sakit, walaupun lagi hujan, walaupun lagi apalah becek banjir segala macam, lebih afdal hadir salat berjamaah kecuali dalam beberapa kondisi tertentu. Ya. Mithlu ayyakuna udruhu da'ul ishalil mutawatir. Seperti misalnya kita Imam Haddad sini ngambil contoh orang yang sakit beser. Tuh beser. Iya, air kecilnya netes terus. Kencingnya netes terus, kagak berhenti-berhenti. Atau orang yang mencret-mencret, katakanlah. Yang mencret-mencretnya nggak tertahan. Atau kalau orang yang gampang mimisan misalnya, dikit-dikit mimisan. Ini yakhsha lahu hadara min talwithil masjid. Dikhawatirkan kalau misalnya dia hadir ke masjid, itu bisa ngotorin masjid. Masjid bisa najis semua gara-gara dia sudah. Ya. Makanya orang-orang yang kayak begini nggak apa-apa nggak hadir. Paham? Suqutul haraj apa namanya? Wal udzur inna ma'nahu suqutul haraj 'anil ma'dzur. Dan udzur itu alasan tadi yang dimaksud ialah suqutul haraj 'anil ma'dzur. Jatuhnya kewajiban beban yang ditimpakan sama mereka untuk hadir di masjid misalnya kalau buat salat berjamaah. Indal ma'dzur, bagi orang-orang yang punya halangan tadi. Itu yang disebut udzur. Harajnya jatuh, kewajibannya jatuh. Beban yang ditimpakan sama dia jatuh. Paham maksudnya? Ya kita sholat 5 waktu yang sholat begitu-begitu aja, kita kan udah bahas masalah di awal, masalah sholat itu bagaimana yang benar. Sholat itu harus zahirun wa batin, harus luar sama dalam, nggak bisa sholat luar doang. Tapi dengan sholat luar doang, saqatal haraj. Ya, kewajiban yang dibebankan pada kita tadi jatuh, sudah hilang. Walaupun sholatnya kosong. Paham? Nah, ini udzur ini bisa menyebabkan hal-hal yang diwajibkan sama kita tadi jadi jatuh. Ya, jadi hilang, nggak ada lagi. Itu yang disebut alasan tadi, halangan. Ya. Halangan yang benar ya, bukan karena lagi jagain toko apa enggak, itu bukan halangan namanya. Toko tutup aja. Gampang. Mana tadi? Waqad yahsulu thawabu ma'a isqatil haraj liman kana udhruhu sadiqan. Dan terkadang
orang-orang yang nggak bisa hadir disebabkan alasan tadi, dan dia memang betul-betul nggak bisa hadir menghadirinya, ya, dia masih bisa dapat pahala sholat berjamaah tadi. Paham maksudnya? Dia nggak datang tapi dia tetap dapat pahala di sholat berjamaah tadi. Ya, kalau misalnya uzurnya uzur yang benar ya, halangan-halangan yang betul. Wa huwa yawaddu an law istata'a al-hudur bi ayyi mumkin. Ya, ini orang-orang yang kayak begini, orang-orang yang nggak bisa hadir, orang-orang yang punya uzur tapi hatinya dia tuh pengen banget hadir sebisa mungkin. Kalau misalnya ada celah sedikit aja buat dia mungkin buat hadir, bakal datang deh. Saking parahnya mungkin uzurnya. Ya, ada celah sedikit aja dia bakal datang. Ya, kalau ada kemungkinan sedikit pun yang bisa bikin dia hadir, bakal hadir deh sholat berjamaah. Ini orang-orang yang kayak begini, walaupun dia nggak datang, dapat pahalanya. Gitu. Ngerti? Wa yakunu fi qalbihi li'adami hudurihi huznun wa ta'abun ala ma fatahu min ta'ati rabbih wa ta'zimi hurmatih. Dan di dalam hatinya diisi kepedihan, sedih hatinya nggak bisa sholat berjamaah, galau. Ya, kalau gitu mah kagak. Bisnis nggak goal kita galau, dagangan gagal laku galau. Nggak begitu-begitu deh, galau ini kita sifatnya duniawi. Ya, barang kesayangan kita hilang galau, anak-anak yang masih sekolah nilainya jeblok galau. Yang begitu-begitu galau ya, sifatnya duniawi. Ya, kalau ini enggak, kalau misalnya galaunya karena ketinggalan sholat berjamaah, ya ini dapat pahalanya orang-orang yang kayak begini. Ya. Galaunya kenapa? Karena dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ya. Dia meninggalkan salah satu hal yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal yang amalan tersebut dipandang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah. Suatu hal yang dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemagalan alaihi wasallam fi ba'd ghazawati. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian perangnya. Ya. Jadi ada beberapa perang, sahabat-sahabat itu ada yang tinggal, nggak ikut-ikutan perang. Kayak contoh diantaranya itu Ghazwah Badrul Kubro, ya, perang Badar Kubro, yang pecah perang antara 1000 pasukan kafir lawan 313 atau 314 orang Islam gitu ya. Nah itu pada saat itu diantaranya yang nggak hadir sahabat besar bahkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau nggak bisa hadir karena ngurusin putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu istrinya dia. Kalau nggak salah Sayyidatina Ruqayyah, kalau nggak salah ngurusin istrinya yang lagi sakit pada saat itu. Jadi beliau uzur buat nggak datang perang. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna agwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya ada suatu gom yang kita tinggal di belakang kita di kota Madinah. Masirna masiran, mereka nggak ikut sama masirna masiran, kita tidak jalan suatu perjalanan. Wala gata'na wadiyan, tidaklah kita menyeberangi suatu lembah. Illa kanu ma'ana, kecuali mereka semua ada sama kita, ikut sama kita, padahal nggak ikut, tapi dianggap ikut. Habasahumul udzur, tidak ada yang menahan mereka kecuali uzurnya mereka tadi, halangan. Ya, yang ada sebutkan tadi Sayyidina Utsman bin Affan diantaranya. Sebagian besar zadul muslim pada saat itu, perbekalan orang-orang muslim pada saat itu disiapkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, unta-untanya, kudanya, silahnya, senjata-senjatanya umat muslim pada saat itu disiapkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya kalau kalian baca Ashabul Badr, ya, orang-orang yang hadir perang Badar, nama Sayyidina Utsman bin Affan ada di situ. Padahal gak ikut. Ya, nggak datang sama sekali Sayyidina Utsman bin Affan. Karena memang betul-betul uzur gitu. Putrinya Nabi sakit. Siapa yang mengurusin kalau bukan dia sendiri? Istrinya dia, putrinya Nabi sakit. Oh, bukan main. Betul-betul nggak bisa datang sudah. Galaunya udah bukan main, sampai dikeluarin duit sebanyak-banyak gitu. Makanannya juga disediain dari Utsman bin Affan buat perang gitu. Ya, kendaraan-kendaraan, senjata, semuanya udah dibekalin.
banyak duit Sayyidina Utsman bin Affan, sampai habis-habisan ngeluarin hartanya buat perang Badar. Ya. Saking kenapa? Karena nggak bisa datang, nggak bisa pergi, nggak bisa ikutan. Galaunya bukan main Sayyidina Utsman bin Affan, makanya sampai dihitung dianggap sebagai salah satu dari 313 tadi Sayyidina Utsman bin Affan, walaupun nggak datang. Karena itu bahkan galaunya kita karena kita nggak bisa melaksanakan suatu amal yang agung begitu tuh, tetap dianggap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ngelihat hati kita, Allah ngelihat gundahnya kita, Allah ngelihat sedihnya kita karena hal tersebut. Salat berjamaah kita nggak sanggup salat berjamaah, galau kita, pedih hati kita karena hal tersebut, dapat kita pahala. Ya, sakit hati kita. Kalau kita kan nggak sakit hatinya bukan karena begituan. Dikatain orang sakit hati, direndahin orang sakit hati, nggak ditegur orang sakit hati, ya elah, receh amat. Kalau gara-gara begituan sakit hati, gara-gara begituan, ya, lebih cakep aja. Wa ka'annahum humul ladzina qala Allahu fihim, dan seakan-akan mereka ini orang-orang yang punya uzur tadi, ialah mereka orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak murka, tidak marah terhadap orang-orang yang ketika didatangkan kepadamu wahai Muhammad, litahmilahum, untuk dimintai perbekalan begitu, ya, dimintai untuk memberi infak untuk bantuan perang tadi. Guta la ajidu ma ahmilukum alaihi, dia mengatakan aku tidak bisa mendapati sesuatu yang bisa membawamu begitu. Artinya nggak bisa dibawa di orang. Ya, ba'duhum, ada yang menyebutkan mereka nggak punya harta untuk disumbangkan untuk membantu peperangan. Tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dami, dan mereka akhirnya terpaksa berbalik dan matanya nangis di situ. Nangis karena apa? Sedih. Hazanan, ya, sedih karena nggak bisa ngasih sesuatu, nggak bisa nyumbang sesuatu untuk perjuangan Islam. Ini orang-orang yang seperti ini mereka dianggap tetap, ya, terhitung. Ya, sedih, galau karena nggak bisa mendapatkan keutamaan. Waman fi ma'nahum min ahli sidqi wal ikhlas, dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang serupa dengan ayat tersebut. Ya. Itu disebabkan karena mereka semua ahlus sidqi wal ikhlas, orang-orang yang betul-betul jujur dalam beragama, orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam beragama. Wa guwat ar-rabbati fi ma indallah, dan juga kecintaannya dia terhadap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap amaliyah yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badal nafsi fi ma dunaha fi talab mardatihi, dan juga dia orang-orang yang mencurahkan hidupnya, mencurahkan segala macam energinya, hartanya, segala macam buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita misalnya mau jadi orang-orang yang kayak begitu, itu yang harus kita lakukan. Fokusnya kita ngejarnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pedulikan urusan-urusan duniawi. Urusan-urusan bukan nggak diperluin banget ya, artinya. Diamalin iya. Kerja. Tapi fokusnya, tujuannya dikejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada suatu apapun itu yang bisa menggoyahkan dia dari mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tinggalin. Gitu. Walaupun keuntungannya kelihatannya lebih gede, tetap tinggalin. Kalau misalnya dia menghalangi kita dari mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka an tatakhallafa an salatil jamaah li ghairi udhrin najizin yumkinuka an tata'adzara bihi baina yadillahi 'allamul ghuyub. Maka hati-hatilah, jangan sampai jagalah diri kita semua daripada meninggalkan salat berjamaah tanpa adanya uzur yang betul, tanpa adanya uzur yang benar-benar, yang memungkinkan kita untuk tidak hadir salat berjamaah, yang memungkinkan kita
untuk minta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak hadir dalam salat berjamaah. Hati-hati. Ya. Dan ini berlaku untuk hal-hal yang lain juga, buat kebayaan-kebayaan yang lain juga. Ya, jangan sampai kita ngambil uzur buat nggak hadir majelis taklim. Maksa kita nggak punya uzur, nggak punya apa, kita nggak belajar, majelis mana aja datangin. Ya, kita nggak punya uzur, nggak punya apa, kita nolak buat berbuat kebayaan, buat sedekah, nggak ada uzurnya kita, buat nggak untuk meninggalkan sedekah, tapi kita tinggalin sedekah begitu aja. Jangan sampai. Ya, harta ada, sedekahin. Waktu ada, kesempatan ada, tenaga seger masih kuat, badan kita sehat walafiat, alhamdulillah. Datang majelis taklim, datang sholat berjamaah. Ya, ada orang alim, datangin orang alim. Jangan nyari alasan. Kita ini kebanyakan nyari alasan semua, alasannya duniawi semua. Wa in badalaka al-qu'udu fi baitika li amrin ra'aita fihi khairan wa salahan laka fi dinin aw dunya. Dan kalau seandainya kita punya ide, misalnya kita bayangan kita gitu, duduk di rumah itu lebih baik buat kita, buat perkara dunia kita, bahkan perkara agama kita. Seandainya ada pikiran kita kayak begitu, kebayang. Atau misalnya karena kondisi sekitar juga, mungkin maksiatnya sudah terlalu merajalela, dia keluar ngelihat maksiat, di bayangan dia di rumah lebih baik untuk menjaga agama dia dan juga dunianya dia begitu. Fakhruj ilal masjid, kata Imam Haddad. Dalam kondisi begitu bahkan fakhruj ilal masjid, keluarlah kalian ke masjid. Awqata salawatin tusalliha fi jamaah, di waktu-waktu salat berjamaah, biarin, jangan peduliin hal-hal yang kayak begituan. Ngerti maksudnya? Khudh ilaika man yusalli ma'aka fi baitika walau wahidan hatta tusallima min al-haraj wa tafuz bits-thawab. Atau kalau misalnya ternyata terlalu sulit untuk melakukan hal tersebut, terlalu beresiko buat agama kita sama dunianya kita, maka cari orang, tetap usahain cari orang satu aja buat sholat berjamaah sama kita, jangan sampai sholat sendirian. Ya. Hatta tusallima min al-haraj, sampai sehingga kita bisa selamat, bisa lolos daripada beban kewajiban tersebut. Ngerti? Wa tafuzu bits-thawab, dan kita mendapatkan pahala. Wa inna fadlal jamaah yasulu bi imamin wa ma'mumin. Karena sesungguhnya keutamaan salat berjamaah itu bisa didapatkan dengan satu imam dan satu makmum. Ya, cukup dengan imam dan satu makmum, cukup. Dapat kita pahala salat berjamaah. Wa kullama kathuru kana afdal, dan setiap bertambah banyak jamaahnya lebih afdal, lebih baik. Ya. Kemudian Imam Haddad di sini menjelaskan wa tazkus salah wa tazidu thawabuha khalfal a'immah min ahli khair was salah. Dan salat menjadi lebih bagus, pahalanya nambah banyak, nambah gede pahalanya di belakang imam yang dia ahlul khair was salah. Orangnya ahlul khair, orang baik. Ahlus salah, orang-orang yang saleh, begitu, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang alim, maka kita salat di belakang orang-orang yang kayak begini pahalanya lebih gede. Salatnya lebih lebih dijamin diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah istilahnya. Ya. Wa hada wa tarjihu 'ala salati khalfa man laysa fi hadzal wasfi. Dan ini pahalanya salat di belakang orang-orang yang seperti ini itu ngalahin pahalanya kita salat di belakang orang-orang yang biasa aja. Jadi kita salat di belakang orang alim, orang yang soleh, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya lebih gede salatnya. Pahala salatnya lebih gede dibanding salat di belakang orang biasa. Apalagi di belakang orang fajir, orang fasik. Ya. Wa yanbaghi an tataharra ijtihada an tusalli khalfa al-a'immatil ma'rufin bitaqwa. Maka dianjurkan kita untuk berusaha, untuk berijtihad, untuk berjuang salat di belakang orang-orang yang seperti ini. Iya, dianjurkan, sangat dianjurkan kita nyari salat berjamaah yang kita ketahuan kita sama kita imamnya soleh, imamnya masya Allah, maka cari tempat-tempat seperti ini. Ya, ada min haitsul afdal wal aula, ini dari segi keutamaan. Ya, kita lebih utama nyari imam yang seperti itu. Wa illa, kata Ali sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya nggak bisa kayak begitu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin.
Sholatlah kalian di belakang orang yang baik ataupun orang-orang bejat. Fajir disebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya bejat, fajir. Orang fajir itu orang yang brengsek, orang yang bejat, orang yang dosa mulu kerjaannya. Ya. Jadi tetap sholat berjamaahnya kudu, terserah siapa imamnya. Tapi lah karena afdal kalau kita nyari imam yang baik gitu. Paham tuh? Hah? Kemudian wa fil masyi ila masjid li ajli salati fihi thawabun 'azimun waradat bil akhbar. Dan dalam berjalan ke masjid untuk sholat, ya, thawabun 'azimun waradat bil akhbar, banyak pahalanya gede. Ya, bahkan jalannya kita aja tuh bahkan Ba'dhum bilang itu kullu khatwatin tuktabu lahul hasanah. Ya, jadi setiap khutbah itu satu langkahnya kita menuju masjid itu dihitung kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu ada hadisnya, tapi lupa hadisnya. Hatta warada anna kulla khatwatin yakhtuha al-'abdu lil masjid tusabu lahu wa tusabu fihi al-hasanah. Ya, jadi sampai diriwayatkan juga satu langkah yang kita langkahkan ke masjid itu dihitung kebaikan, dihitung pahala sama Allah Subhanahu wa taala, ada hadisnya. Ya. Intizar salat ba'da salah min al-qurbat wallahu Subhanahu wa taala alam. Fadhal yang menanya deh. Jangan. Pahala niat aja tadi. Belum dapat pahala amalnya. Ngerti? Ya. Itu kita sambil sedekah sambil niat ya. Iya. Dapat pahala niat, dapat pahala sedekah juga. Tapi kalau nggak pakai asal taruh doang gimana ya? Niatnya niat kan dalam hati. Memang bukan disebutin. Udah pasti niat. Niat itu amal hati. Oh. Gitu. Ya, niat itu amal hati. Tambahin orang tua. Jadi 3. Gitu. Paham ya? Ini Ya, maknanya nih, makna kalamnya. Apakah belum dikasih tahu bahwasanya likulli tahmidatin shadaqah, setiap bacaan hamdalahnya kalian itu sedekah. Wa bikulli tahlilatin shadaqah, tahlilnya kalian itu baca la ilaha illallah sedekah. Wa bikulli tasbihatin shadaqah, baca subhanallahnya kalian itu sedekah. Wa tumitul adha min tariqi shadaqah, menyingkirkan gangguan dari jalanan juga sedekah. Begitu loh. Jadi banyak sedekah itu nggak cuma harus pakai ngasih duit ke orang lain, itu nggak harus. Ngasih harta lebih kita ke orang susah itu nggak harus. Tapi dengan kulli tahmidatin, kulli tahlilatin, wa kulli tasbihatin, sedekah. Utumitul adha min tariqi sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan juga sedekah. Ya. Setelah itu lewat ya, sahabat-sahabat yang susah ngamalin apa yang diperintahkan Nabi SAW. Ya, jadi mereka punya sedekah sendiri yang beda dari orang kaya. Yang orang kaya tahu ngeliat, dipraktekin juga sama orang kaya. Jadi orang kaya tasbih iya, tahlil iya, nyingkirkan gangguan dari jalan iya, sedekah pakai hartanya juga iya. Nyamperin lagi, ngadu lagi, ya Rasulullah, mereka juga ikutin kayak gitu nih. Lah dia dulu sedekah pakai duit, pakai tahlil, pakai tasbih juga gitu-gitu. Kita gimana dengan ketinggalan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masing-masing punya kelebihan deh. Gitu. Masing-masing punya kelebihan. Yang satu bisa sholat di awal waktu, yang satu nggak bisa karena peraturan. Ya udah, masing-masing punya kelebihan masing-masing. Paham? Fadhol, satu lagi pertanyaan terakhir. Jadi tuh biasa tahlilan tuh udah ada sedekahnya ya. Di tahlilan biasa tuh. Yang dimaksud bacaan tahlil, la ilaha illallah. Iya. Bukan tahlilan bulan itu enggak. Di tahmid itu tadi tahmid. Pokoknya likulli tahlilatin, tasbihatin, tahmidatin, sedekah, ada sedekah semua. Ente baca sendiri nih, la ilaha illallah, la ilaha sedekah. Ngerti? Bukan acara tahlilan, enggak. Nah, yang dimaksud itu bacaannya ente sendiri tahlil. Tahmid, baca sendiri alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baca sendiri subhanallah, 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 sedekah itu semua. Baca sendiri, bukan bareng-bareng sama orang, bukan. Ngerti? Itu yang dimaksud. Gitu. Itu setiap bacaan-bacaan itu semuanya sedekah. Kalau kita baca sendiri sehari baca 100 kali masing-masing tahlil itu, atau dijadiin satu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Boleh. Ya. Gitu. Bukannya tahlilan, bukan.
Kalau terlalu fokus sama tahlilan mah ya itu nyanyi pas tahlilan doang bacanya. Enggak. Paham ya? Itu kalau di jalanan nggak apa-apa ya. Saya masih berdagang tuh. Enggak apa-apa ya. Itu Bagus. sahabat nanya kayak begitu justru gara-gara Gitu. mereka mengisi aktivitasnya dengan sedekah gitu. Mereka mau sedekah pakai duit gara duitnya. Orang kaya semuanya. Nah, Udah ini. Itu Kaya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fadl. Gimana gitu lupa mana teksnya, mana kalamnya pokoknya. Ya, masing-masing punya kelebihan deh. Ya kalau kalian nggak bisa ya udah. slipper juga sedekah ya. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi di Indonesia ini orang kurang melek sama yang namanya takziah. Biasanya kalau ada orang yang meninggal, paling tetangga-tetangga yang paham sama soal agama aja yang bakal nengokin langsung. Ngerti nggak? Ini kita ngalamin, nggak semua tetangga itu takziah waktu abah meninggal, ibu umi anak meninggal. Nggak semua tetangga itu takziah, nggak semua. Iya. Sebagian aja. Bayangkan kalau misalnya kita nggak bikin tahlilan, siapa yang takziah? Paham? Kayak Anda bilang tahlil ini media dakwah orang buat ngumpulin orang buat melaksanakan sunnah takziah tadi. Ngerti? Dari sunnah kan takziah. Takziah itu bukan cuma sekadar kata-kata. Ya, takziah itu kita datang, kita meringankan beban orang yang musibah dari tertimpa musibah. Ya, cuman sayangnya kita ini udah mulai melipir maknanya tahlilan di kita. Sudah mulai bergeser. Jadi cuma buat doain mayit doang. Yang dibebankan tetap sahibul musibah. Ini tuh udah salah, makna tahlilan udah salah dari awal. Orang yang anggap kayak begitu. Ya. Nah, kalau di Ana, alhamdulillah ya, waktu orang tua Ana meninggal itu ada yang bantuin gitu ya. Dari saudara-saudara ada yang beliin kue-kue, datang ke rumah itu udah bawa aqua berdus-dus. Iya, karena memang takziah harus seperti itu. Bukannya kita datang tangan kosong malah minta kopi, minta makanan, kan nggak tahu diri itu. Paham? Untuk tahlilan khatam juga begitu, disediain nasi kebuli segala. Bukan kita yang nyediain, orang yang nyediain. Takziah harusnya seperti itu. Bukannya malah kita yang datang takziah di situ malah ngarepin besek. Ya, lu namanya itu. Datang berturut-turut 7 hari buat makan. Alah, sudah salah kaprah. Harusnya orang semua yang nyediain kue-kuenya. Mereka yang pada ngerti agama harusnya tahu. Ya, itu pentingnya ngaji. Biar orang pada tahu takziah itu gimana bentuknya, tahlilan itu harus kayak bagaimana. Kalau tahlilan sudah dibebankan semua biayanya sama orang yang tertimpa musibah, sudah bukan tahlilan yang benar lagi itu. Disebarin sama orang awam. Sudah menyebar jadi hal yang lumrah. Malah yang nggak tahlilan malah diejek-ejek segala macam. Ya lu datang bawa makanan di situ, bikin dia tahlilan pasti. Nggak ada duitnya dia mau bikin tahlilan lagi susah begitu. Ngerti? Kecuali orang kaya ya. Hah? Kecuali orang kaya sama aja. Orang kaya juga sama aja sebetulnya. Atau paling enggak misalnya orang yang mau bantuin nggak punya duit juga yang bantuin, ya pakai duitnya dia tapi dia yang ngerjain. Jangan orang kaya juga yang repot segala macam. Enggak, ibaratnya kita meringankan kesulitannya mereka. Bantuin pakai tenaganya kita. Kalau dia begitu, alhamdulillah. Waktu orang tua anak meninggal tuh kita nggak repot. Ada tuh nggak apa-apain di rumah. Bikin kopi enggak, nyiapin makan enggak, duduk doang sama dia. Nggak apa-apain, betul-betul nggak apa-apain. Bersedih ya. Hah? Berkabung ya. Iya. Karena memang lagi down banget, anak-anak bahkan itu waktu hari pertama dia nggak keluar kamar sama sekali. Orang tahlilan di luar dalam kamar. Tahlilan kedua anak keluar tapi begitu doang, keluar buat duduk aja begitu. Kelar tahlilan masuk lagi. Tahlil ketiga begitu juga, keluar masuk lagi. Sampai saya mana tuh nyariin, mana sih ya? Di dalam nggak keluar. Ya orang lagi begitu. Dia mau ngapain? Paham ya? Kita yang lagi takziah tuh harus sadar.
Jangan sampai kita nyusahin sahibul bait. Kalau kita mau temuin dengan didoain, ibaratnya diangkat kebahagiaannya lah ibaratnya. Yang tadinya lagi down sedih segala macam itu diangkat. Bukan dengan cara membebani mereka. Kesalahan kaprah dari kita semua itu. Ya, karena waktu itu ada saudara juga meninggal, datang disuruh makan segala macam, malu ada mau makan. Lalu datang sini mau takziah, kamu nyari makan. Lapar perut aja orang udah makan. Perut lapar padahal belum makan. Biarin aja, malu ada di situ. Nggak bawa apa-apa, datang ke situ lah, kondisi buru-buru lagi, ya kan? Diteleponin kasih tahu terus meninggal, dia langsung jalan cepet-cepet ke situ. Nggak sempet belian deh tuh. Sampai ke situ udah tinggal takziah aja sudah, nggak mau makan, nggak bawa apa. Suruh bikinin kopi, enggak dia nggak usah, ngapain. Walau minum airnya kagak. Gitulah, Sama kayak habis nyolatin nih, pasti kasih beras sama uang gitu, amplop. Itu aneh tolak. Itu biasanya dibuat fidyah kan, ya, tapi nggak begitu caranya. Ya, fidyah itu ngasihnya ke orang yang susah. Karena ngerasa nggak susah, karena nggak akan terima gitu. Ada juga yang kayak ambil aja gitu, mungkin dia emang nggak tahu kali, Mungkin. ilmunya belum gitu. Harusnya kita kasihan BP Iya. kemarin kayak gitu. Urusan kayak begini nih, ntar kita bahas kembali ngopi aja ya. Saya Wa ba'du kalimatu Allah subhanahu wa ta'ala alam ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna fatub alaina tauba tawsil li kulli hamba wasdul lana rawati wa amin rawati واغفر لوالدينا واغفر ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عداد تش السحب والحمد للإله في البدء والثناء اللهم اجعلنا هذه من مرحومة آمين تفرق عن بعده تفرق منصوصا ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا ولا من معنا ولا من حوالينا ولا من أهلنا ولا من أصحابنا شقيا ولا محروما صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.